حال ہی میں اچانک ایک خبر منظر عام پر آئی کہ کراچی میں ایک ایسا مدرسہ قائم ہے جہاں نوجوانوں کو بیڑیاں ڈال کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خبر کے نشر ہوتے ہی یہ تاثر قائم ہوا کہ یہاں نوجوانوں کو زبردستی طالبان بننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ سڑک کنارے کی ٹیم نے حقائق جاننے کے لیے مدرسہ عربیہ منبع العلوم کا رخ کیا۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر بہت سے بچوں کے والدین یا گھر والے موجود ہیں جو اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلوا رہے تھے، یا ان نوجوانوں کو جو کرمنل تھے یا کرائم میں ملوث ہو چکے تھے، نشے کے ہاتھوں نشے کا شکار ہو کر برائی کی جانب جا چکے تھے، لیکن کیونکہ وقت کم ہے ہم سب سے تو بات نہیں کر سکتے۔ لیکن مولانا صاحب، مدرسے کی فوٹیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم یہاں فرسٹ ٹائم آئے ہیں، سڑک کنارے CNBC TV۔ ہم مدرسے کو اندر سے دیکھنا چاہیں گے اور وہ طریقہ کار دیکھنا چاہیں گے کہ کہاں رکھا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ اگر آپ بحثیت ایک آپ مجھے مدرسہ دکھائیے۔ بحثیت ایک میڈیا کے ذمہ دار کی اگر آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ والوں کی طرح آپ غیر جانبداری سے کام لیں تو میں نہیں بتاؤں گا، اور اگر غیر جانبداری سے ایک چیز آپ کھل کر بولیں، ہم وہ دکھائیں گے جو ہمیں نظر آئے گا، ہم وہی دکھائیں گے جو ہمیں نظر آئے گا۔ آپ ہمیں دکھائیں گے کہاں رکھا جاتا ہے طلبہ کو۔ یہ مدرسے کا ہاسٹل ہے جہاں پہ مدرسوں بچوں کی تعلیم ہوتی تھی، جہاں ان کو کلاسیں لگاتے تھے، جہاں پہ رات کو وہ رہتے تھے۔ یہاں پر مدرسے کے اندر ہمیں لے کر آئے، ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ ہمیں مدرسہ اندر سے دکھائیں کہ جہاں پر بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے اور انہیں پڑھایا نہیں جاتا۔ یہاں پر جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے، کم عمر بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر ایک بلیک بورڈ بھی ہے۔ شاید یہاں پر ان کو بلیک بورڈ پر کیا عام درسی کتب سے بھی پڑھایا جاتا ہے؟ یہاں پہ باقاعدہ حفظ، ناظرہ، درجہ کتب، انگلش باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں پر کتنے طلبہ ہیں اس مدرسے میں اندازاً؟ یہاں ہماری معلومات کے مطابق 231 کے قریب غیر رہائشی بچے تھے، جو مقامی بچے تھے جو یہاں رہائشی یہاں رہنے والے کتنے؟ رہائشی طلبہ کتنے تھے ٹوٹل؟ 50 تھے۔ کیا نام ہے؟ محمد آصف۔ محمد آصف، یہاں پر پڑھتے ہو یا رہتے ہو؟ پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ نظیرہ پڑھتا ہوں، قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ جو استاد ہیں وہ زیادہ مارنا پیٹنا یعنی مارنا نہیں، مارنا جو شرافت کرتا ہے اس کو مارتا ہے۔ زیادہ ایسے تو نہیں باندھ کے کوڑے مارے جاتے ہوں، ڈنڈے مارے جاتے ہوں، زنجیروں میں باندھا جاتا ہو؟ نہیں نہیں نہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں مارا پیٹا جاتا ہے، زنجیروں میں باندھا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، سچ بولنا۔ ہم زنجیروں میں نہیں مارتا ہے، کوڑے میں نہیں مارتا ہے، خالی ایک ڈنڈا پہ نا اس میں تھوڑا مارتا ہے۔ تھوڑا بہت ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اس سے؟ نہیں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اتنی زور سے مارتے ہیں آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ نہیں، زور سے نہیں مارتا۔ یہاں پر کچھ بچوں سے ہم نے بات کی ہے، بچے معصوم ہوتے ہیں، ہم اچانک آئے ہیں، ان سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، لیکن بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس طریقے سے، جس طریقے سے ایک یہاں کی خبریں آ رہی ہیں کہ تشدد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر مدرسے میں ہم موجود ہیں، جس کے بارے میں یہ رائے دی گئی ہے کہ یہاں پر طالبان پیدا کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ایک ٹارچر سیل ہے جہاں پر تشدد کیا جاتا ہے، زنجیریں ڈالی جاتی ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں۔ ہم وہ جگہ دیکھنا چاہیں گے۔ مولانا صاحب جی، سب یہ بات کر رہے ہیں آج کہ یہاں پر ایک ٹارچر سیل موجود ہے جہاں پر جو تشدد کیا جاتا ہے معصوم بچوں پر۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ سارا ایک پروپیگنڈا ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آپ دکھائیے، ہم جو دیکھیں گے اس بات آپ کو وہ جگہ دکھا دوں گا، بلکہ میں آج آپ کے توسط سے تمام میڈیا کو، تمام انتظامیہ کو، تمام اداروں کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہاں کوئی تربیت گاہ بنائے ہوئے تھے، یہاں کوئی عقوبت خانے بنائے گئے تھے، کوئی ٹارچر بنائے گئے تھے، تو اس وقت رات کو پولیس آئی، 12 موبائل آئی، چھاپا مارا، کیوں وہ بچے لے کر چلے گئے، وہ نشے کے جو عادی حضرات وہ لے گئے۔ آپ وہ جگہ دکھائیں۔ آج تک ان سے ابھی تک کیوں کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی؟ نمبر 1۔ ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، آپ پہلے مجھے وہ جگہ جگہ بھی دکھا دوں گا، پہلے جب نہیں ابھی دکھائیے آپ۔ چلے آپ چلے پہلے بولیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ وہ ہال ہے؟ یہ وہ حال ہے جہاں پہ جو نشے کے عادی حضرات ہیں ان کو یہاں پہ رکھوایا جاتا ہے۔ لیکن آگے مجھے کچھ کمرے نظر آ رہے ہیں، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ آپ جہاں جانا چاہیں گے میں آپ دکھائیں۔ میں دکھانے کو تیار۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہاں پر اور کیا ہو رہا ہے، اور یہاں کے حوالے سے جو متضاد آراء ہیں وہ ان میں حقیقت کیا ہے۔ یہ وہ کمرے ہیں جہاں پہ ان کی رہائش رکھی تھی۔ 3 کمرے ہیں، ایک باہر کا حال ہے، وہاں ان کی نماز بھی ہوئی ہوتی تھی، پڑھائی بھی ہوتی تھی، رہائش بھی ہوتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ان کی رہائش کا کمرہ تھا۔ ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کافی سیکیور سا محسوس ہو رہا ہے، کیا یہاں پر اتنا سیکیور رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرے خیال سے اس لیے ان کو ایسی رکھا گیا ہے، جو بندے تھوڑے سے
नशे को छोड़ने वाले होते थे, थोड़ी सी जिनकी सही तरबियत हो जाती थी उनको यहाँ रखते थे, और जो थोड़े से बदमाश उनको सामने रखते थे। ये सिर्फ उनको ज़रा इन हजरात की इज़्ज़त के लिए और उनकी तरबियत के लिए ज़रा महफूज जगह थी। मौलाना साहब, और जो इत्तलात हैं, जो बातें सुनने में आई कि यहाँ से आप लोग जहाद के लिए बच्चों को ज़बरदस्ती तरबियत देते हैं और उन्हें भेजते हैं, ये जो तालिबान की बात की जा रही है, इसमें क्या की? अगर यहाँ से तालिबान तैयार किए जाते थे तो जब यहाँ रात को चापा लगा गया, 12-14 मोबाइलें आई, तो उनसे क्या चीज़ें बरामद हुई? क्या कोई जैकेट्स बरामद हुआ, कोई असलहा बरामद हुआ, बम बनाने वाली चीज़ें बरामद हुए? और अगर नहीं हुए तो फिर क्यों इस मदरसे को, दीनी इदारे को बदनाम किया गया? और अगर बरामद हुए तो फिर पुलिस इंतज़ामिया ने उन सबको क्यों छोड़ दिया? और हमारी और भी मालूमात है, यहाँ से जब इन हजरात को लेके बाकायदा टीवी वालों ने, मीडिया वालों ने, आप हजरात ने उनके ऊपर इतना इनको प्रेशर डाला कि एक एक बंदे से वो कुछ खिलवाया जो कि वो जानता नहीं, जो जानना नहीं चाहते थे, और जिनको पता ही नहीं था वो कुछ खिलवाया गया। वो तो जो यहाँ ज़ेर तरबियत थे वो तो कह रहे हैं कि उन्हें मारा जाता है, उन्हें जंजीरों में लटकाया जाता है, उनके ज़ख्म दिखाए गए। जहाँ तक जंजीरों की बात है, ज़ाहिर बात है एक बंदा बेरारवी का शिकार है, उसको जंजीर में नहीं रस्सी में भी हर चीज़ से बांधा जा सकता है। जहाँ तक मारने की बात है, बाप वालिदैन भी अपने बच्चे को तरबियत के लिए मारते हैं, उसकी इस्लाह के लिए मारते हैं। ये मेरे ख्याल से कोई ऐसा आयब नहीं है, न यहाँ कोई जुल्म हुआ है, न कोई तशद्दुद हुआ है, न कोई बर्बरियत हुई है। तालिबान की जो बात हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई किसी किस्म के तालिबान का यहाँ न ताल्लुक था, न तालिबान थे, न कोई तरबियत दी जा रही थी, बल्कि इस्लाह एक बहाली सेंटर था जिसमें इन बंदों की तरबियत और इनकी इस्लाह के लिए काम हो रहा था। अब अगर इसको मीडिया तालिबान का नाम देते हैं तो हम मीडिया को चैलेंज करते हैं कि आप तालिबान को साबित करें इस चीज़ को, और हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4 किस्म की साजिश कराए गए। सबसे पहले वहाँ चौकी पे हमला कराया गया, उसके कौन सी चौकी पे? ये पाकिस्तान के ये जो मोहम्मद एजेंसी में जो चौकी थी, पुलिस चौकी, जिस पे वहाँ पे हमला कराया गया, और उसके बाद शमसी बेस एयरबेस का जो मसला उठाया गया, और अब मेमू का मसला। अब एकदम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में, जबकि हमारा सदर मुमलिकत खुद इस वक्त बीमारी का शिकार है, टेंशन की वजह से या किसी भी वजह से, अब एक नए इशू पैदा कर दिया गया है जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा है, आपका क्या कहना है कि ये कोई बैरूनी साजिश है कि मैं खुलकर बता दूंगा कि ये पाकिस्तान के इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ, दीनी मदारस के खिलाफ ये एक कुल्ली साजिश है, एक बड़ा मनसूबा है। सदर पाकिस्तान से लेकर थाने के SHO तक हमारी गुजारिश ये है कि गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए, जुडिशनल इंक्वायरी की जाए, जो सजावार हैं, जो सज़ा के मुस्तहिक हैं, उनको सज़ा दी जाए। नशे के आदी अफराद नशा ना मिलने की सूरत में न सिर्फ अपने अतराफ के लोगों को बल्कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करते। नशे की लत में गिरफ्तार लोग मुआशरे के लिए नासूर साबित होते हैं। नशे के लिए ये चोरी, डकैती और कत्ल गारतगिरी से भी दुरेग नहीं करते। तहकीक के मुताबिक पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने वाले अक्सर जराइम पेशा अफराद आमतौर पर नशे के आदी होते हैं। सड़क किनारे टीम ने नशा करने वाले चंद लोगों से बात की। सबसे पहले तो सादा सिगरेट, उसके बाद चरस के बाद तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं पाउडर पीते हुए। हम लोगों को क्या कुछ बोलेगा यार, हम लोगों को बोलेगा हम ये सिरिंज दिमाग के अंदर लगा देंगे। इस नशे की वजह से मेरी वाइफ ने मेरे को छोड़ दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है। हम मौजूद हैं उस मदरसे में जिसके बारे में ये बातें सामने आई कि जुल्म तशद्दुद किया जाता था। इसके अलावा तालिबान की रट लगाई गई कि यहाँ से तालिबान पैदा होते थे। मदरसा मंबल उलूम जिस मदरसे का नाम है, यहाँ पर सड़क किनारी टीम ने सोचा कि हकाइक जानने की कोशिश की जाए और हकाइक सबके सामने पेश किए जाए। हम यहाँ पर पहुँचे, यहाँ के मदरसे के लोगों से, बच्चों के घर वालों से हमारी मुलाकात हुई। हकाइक जो हमारे सामने आए हैं वो नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि राई का पहाड़ बना दिया जाता है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि जिन बच्चों ने इंटरव्यूज़ ऐसे दिए हैं वो नशे के आदी थे और वो खुद यहाँ से निकलना चाहते थे। इनका ये भी कहना है कि कुछ जो लोग थे या कुछ बच्चे या कुछ नौजवान उसमें ऐसे थे कि जिनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं तो अपने साथ वाले कमज़ोर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उस वजह से बाज़ लोगों को बेड़ियाँ या चेन्स इसलिए डाल दी जाती है कि उनसे दूसरा महफूज रहे। इन्होंने कहा कि मुजरिमों को या थानों में भी डाली जाती है या मुख्तलिफ नफ्सियाती अस्पतालों में या नशे के जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ भी होता है। तो हमने ऐसा किया तो वो सिर्फ इलाज के लिए किया। कुछ वालिदैन हमें मिले, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से किया। कुछ ऐसे नौजवान मिले कि जो यहाँ से फारिग होकर गए, जो खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उनकी तबीयत बेहतर हो चुकी है। बहरहाल हम आपके सामने हकाइक पेश करें और हम आपके सामने सड़क किनारे के प्लेटफॉर्म से CNBC पाकिस्तान से हकाइक पेश करते रहेंगे। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस हमारा नोट कर लें, sk@cnbcpakistan.com। ईमेल एड्रेस हमारा एक बार फिर दोहरा दूं, sk@cnbcpakistan.com। फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाजत दीजिए। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।